Hello everyone. So our next point is planning and implementation of CRM. Proper planning and implementation of CRM program leads to smooth functioning of the organization. The project manager needs to understand the complexities of the program in order to ensure successful of the same. Such as realistic goals, ensure constant and committed support from the top management, ensure integrity during the implementation process, ensure continuous participation of CRM application users. या गोष्टी कन्सिडर केल्या पाहिजेत. आता प्लॅनिंग अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ CRM मध्ये जो प्लॅन केलेला आहे CRM ऍक्टिव्हिटीजचा प्रोसेसचा तर तो प्रॉपरली वर्क झाला पाहिजे. त्याच्यातनं एक्सपेक्टेड आउटपुट जे आहे तर ते मिळालं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी कंटिन्युअस रिव्ह्यू जे आहे, रिअलिस्टिक गोल सेट केले गेले पाहिजेत, कंटिन्युअस रिव्ह्यू, त्याच्यानंतर मॅनेजमेंट सपोर्ट आहे. तर ह्या गोष्टी फॉलो केल्या गेल्या पाहिजेत. नेक्स्ट आहे बिझनेस टू बिझनेस CRM. आता आपण कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट बघतोय, पण त्याच्यामध्ये आपण फक्त कन्झ्युमर्स बघतोय. त्याच्यामध्ये कस्टमर सुद्धा असतोय. कस्टमर म्हणजे आपण जो डिरेक्टली गुड्स कन्झ्युम करत नाहीये म्हणजे आपण कस्टमर कन्सिडर करतो. ठीक आहे. तर बिझनेस टू बिझनेस मध्ये रॉ मटेरियल सप्लायर्स असतील किंवा सेमी फिनिश गुड्स सप्लायर आहेत किंवा अजून एखादं बिझनेस आहे की जो तुमच्या बिझनेसला तुमचे प्रोडक्ट सेल आउट करण्यासाठी हेल्प करतोय. तर असे वेगवेगळ्या बिझनेस सोबत जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे, बॉन्डिंग आहे, तर ते सुद्धा जे आहे तर ते मेंटेन केलं गेलं पाहिजे. म्हणून B2B practices. B2B is nothing but business activities that are being undertaken by two business entities and not between business houses and customers. जसं मी मगाशी म्हटलं की दोन बिझनेसेस मध्ये होणारे ट्रेडिंग आपण म्हणूया. आपण बिझनेस टू कस्टमर बघतो, आता इथे बिझनेस टू बिझनेस होतं. Some of benefits of business to business CRM are good CRM for business to business helps organization become more efficient. When the business decides to purchase CRM module for their business to business venture, the first thing is to obtain all the information related to customers in single place and preferably in a single server. This will lead to better storage of information and easy retrieval. Furthermore, the information will be stored in scientific storage models and devices instead of depending on Excel spreadsheets and other such primitive storage models. आता बिझनेस टू बिझनेस जेव्हा प्रॅक्टिसेस केल्या जातात वेंचर किंवा आपण इंटिग्रेशन म्हणू शकतो ह्याच्यामध्ये, मग त्याच्यात हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल इंटिग्रेशन असेल तर त्याच्यामध्ये एकतर जो डेटा स्टोअर केला जातो तर तो सायंटिफिक मेथडने स्टोअर केला जातो. त्याच्यामध्ये एक्सेल शीट जे आहेत म्हणजे प्रायमरी मॉडेल जे आहे तर ते यूज केलं जात नाही. त्याच्यामुळे वर्क इफिशियन्सी लेवल जी आहे तर ती प्रॉपरली अनालाइज करता येते. नेक्स्ट CRM module helps keep track on progress as Salesforce in market real-time information on product movement, buyers behavior and patterns is of utmost importance. It should be available instantly so that the right preventive and corrective action can be taken without any loss of time. It will help the marketing team find out whether they are moving in line with the set objectives. आता CRM मॉड्यूल जे आहेत तर एकतर ऑब्जेक्टिव्ह सेट केलेले असतात की समजा प्रॉफिटॅबिलिटीसाठी असेल किंवा सेल्फ
इन्क्रीज होण्यासाठी आहे किंवा अजून काही गुडविल क्रिएट होण्यासाठी आहे. जे काही पर्पज असतील तर ते फुलफिल होत आहेत का? जर मगाशी आपण म्हटलं की डेटा जो आहे तर तो सायंटिफिक वेने रेकॉर्ड केला जातो, तर तो अनालाइज केलेला डेटा जो आहे तर तो कंटिन्युअस रिव्ह्यू ठेवावा लागेल की ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत तर ते अकम्प्लिश होत आहेत की नाही. नेक्स्ट आहे, इट विल हेल्प इन आयडेंटिफाइंग अँड डिफाइनिंग रोल. Any marketing and sales effort can be successful only if there is a well-defined role for each of the marketing and sales personnel. Apart from defining of role, it should also be easy to identify the persons or groups that are responsible for their specific roles and responsibilities. This can be done only with the help of well thought out and well structured CRM module for the B2B setup. आता आयडेंटिफाईंग अँड डिफायनिंग रोल्स मध्ये B2B सेटअप जो आहे तर आता त्याच्यामध्ये व्हर्टिकल इंटिग्रेशन आहे, हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन आहे, काय पर्पजने दोन बिझनेस एकत्र येऊन काम करतात तर त्याच्यात रोल्स जे आहेत तर ते डिफाईन केले गेले पाहिजेत. जर समजा आपण ऑनलाईन साईटचं जर एक्झाम्पल कन्सिडर केलं तर त्याच्यामध्ये जे उबर इट्स आहे किंवा स्विगी जे आहे तर स्विगी किंवा उबर इट्स या कंपनी काय करतात तर फक्त डिलिव्हरी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात. कोणासाठी तर ज्यांनी त्यांच्या रेस्टॉरंटचं किंवा हॉटेल्सचं मर्जर आहे किंवा रजिस्ट्रेशन जे आहे तर ते त्यांच्यासोबत केलंय. मग त्यांचा रोल काय आहे तर फक्त पिक आणि डिलिव्हर करणं, पार्सल पिक आणि डिलिव्हर करणं. मग त्याच्यामध्ये त्यांचा काही बाकीचा रोल असणार नाहीये की फूड प्रिपेअर करायचंय त्यांना किंवा त्याच्यामध्ये कस्टमायझेशन करायचंय किंवा त्यांच्यासोबत अजून बाकीची पॅकेजेस आहेत किंवा प्राइजेस आहेत तर त्याच्यामध्ये त्यांना काही चेंजेस करून हवे असतील तर हा त्यांचा पार्ट नाहीये. म्हणजे त्यांचे रोल्स जे आहेत तर ते सेट आहेत की स्विगी किंवा उबर इट्स काय काम करतात तर फक्त डिलिव्हर करायचं काम करतात. नेक्स्ट इट हेल्प इन शेअरिंग इन्फॉर्मेशन अँड इन्क्रीजिंग knowledge base. A good CRM module for the B2B helps to get relevant information irrespective of the location of the business. It will not only help the marketing team but also will be useful for the human resource team, the accounting team and even the compliance and auditing team. त्याच्यामुळे एकतर इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती शेअर केली जाते की कुठल्या एरियामध्ये. आता जसं फूड रिलेटेड एक्झाम्पल बघितलं आपण की कोणत्या एरियामध्ये जास्तीत जास्त पार्सल जे आहेत तर ती मागवली जाते. तर समजा पुणे कन्सिडर केलं आपण तर तिथे कॉलेज स्टुडंट्स जे आहेत तर समजा सिंहगड रोड असेल किंवा सिंहगड कॉलेज आहे तर त्यांच्या हॉस्टेलमध्ये खूप जास्त पार्सल्स मागवली जातात. मग तिथल्या आजूबाजूचे जे कोणी रेस्टॉरंट्स आहेत, हॉटेल्स आहेत तर ते काय करतील ते इंटिग्रेट करतील त्यांच्याशी स्विगी किंवा उबर इट्सशी. ठीक आहे. म्हणजे हे इन्फॉर्मेशन शेअर करणं आणि नॉलेज इन्क्रीज करणं. मग त्याच्यामध्ये पुन्हा कुठल्या टाईपचं फूड जास्त मागवलं जातंय तर ह्या गोष्टी सगळ्या अनालाइज केल्या जातात. Next is sales and CRM. Sales is a very important point in customer relationship. However, it is affected by the quality of service one is willing to offer, able to deliver, and credited with providing to the customer.
आता सेल्स जे आहेत तर ते खूप इम्पॉर्टंट आहे CRM मध्ये आणि तोच मेन अस्पेक्ट असतो, मेन मोटिव्ह असतो. तर त्याच्यामध्ये ऑर्गनायझेशन काय प्रॉमिस करते, काय डिलिव्हर करू शकते, तर ते ऑर्गनायझेशनची कपॅबिलिटी आहे आणि कस्टमरची सॅटिस्फॅक्शन लेवल जी आहे तर ती फुलफिल करणं आणि ती फुलफिल झाली तर त्याची क्रेडिबिलिटी जी आहे तर ती CRM ऍक्टिव्हिटीवर आहे. नेक्स्ट आहे सेल्स फॉर ऑटोमेशन. In today's global marketplace, organizations are competing for customers. Increasingly, technology is playing an ever important role in the acquisition, service, and retention of customers. Within this uh, broader landscape of strategic information management, sales related technology is being utilized by executives aims to provide sales processes and achieve higher revenue. There is showing uh, concentration on sales performance metrics in an attempt to meet corporate growth targets. Salesforce automation systems have become the backbone for the many sales organizations. The adoption rate of this system has grown um, significantly over the last 5 years. They are considered as an immediate competitive necessity for the organization, even though there may be implementation failure rates. Organizations still look uh, to these systems to satisfy their needs to improve their internal customer information system and sales processes in order to increase their external competitiveness. आता सेल्स फॉर ऑटोमेशन बघितलं तर ऑर्गनायझेशनला कॉम्पिटिशन खूप टफ आहे मार्केटमध्ये, की सेम टाईपचे प्रोडक्ट्स जे आहेत तर ते प्रोव्हाइड करणाऱ्या ऑर्गनायझेशन किंवा कंपनी जे आहेत तर ते मार्केटमध्ये एक्झिस्टिंग आहेत, इन्क्रीज होत आहेत आणि नंबर ऑफ कस्टमर्स जे आहेत तर ते तेवढेच राहणार आहेत. तर त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी ज्या आहेत की कस्टमरला अट्रॅक्ट करण्यासाठी टेक्नॉलॉजीचा यूज जो आहे तर तो जास्तीत जास्त केला जातो. मग त्याच्यामध्ये मी मगाशी जसं म्हटलं की ऑनलाईन किंवा इंटरनेट फॅसिलिटी आहे किंवा टेलिफोनवर किंवा एखाद्या मेसेजवर सुद्धा ऑर्डर रिसीव्ह करण्याच्या फॅसिलिटी तर त्या जास्त डेव्हलप होत आहेत. नेक्स्ट आहे SFA definition. Sales for automation involves converting manual sales activities to electronic processes through the use of various combinations of hardware and software applications. त्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशनचा प्रॉपर यूज करणं, म्हणजे जसं मगाशी सांगितलं की नवीन नवीन सिस्टीम डेव्हलप करणं किंवा नवीन टेक्नॉलॉजी यूज करणं. मग त्याच्यामध्ये सेल्स प्रोसेस ऍक्टिव्हिटी मॅनेजमेंट मध्ये prospecting and qualifying leads, managing contacts and opportunities and accounts, then tracing the stages of deal closure and its related probabilities, then including the variable compensations directly or indirectly related to the closing deals, then managing and tracking communication between salespeople and customers, such as conducting direct email campaigns, then maintaining database and product information in format that's easy for the sales force to access either online in the office or offline at the customer site. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत की सेल्स प्रोसेस किंवा ऍक्टिव्हिटी मॅनेजमेंट जे आहे
तर त्याच्यामध्ये प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स जे आहेत तर त्याच्यातल्या लीड्स ज्या जनरेट होतात, तर त्याच्यातल्या कुठल्या लीड्सना कॉन्टॅक्ट करायचे, अप्रोच करायचे, त्याच्यानंतर ते कॉन्टॅक्ट कसे बिल्ड करायचे, त्यांचे अपॉर्च्युनिटी कशी असू शकते, की काय टाईपने कन्व्हिन्स केल्यानंतर तो पर्सन जो आहे त्याचा अप्रोच होईल. मग त्याच्यामध्ये बिझनेस पण असू शकतो, इंडिव्हिज्युअल लेवलला विचार नाही केला अगदी तरी. त्याच्यानंतर प्रॉफिटेबिलिटी जी आहे तर ती किती असू शकेल, त्याच्यामध्ये कॅम्पेन्स किंवा जी कस्टमरची कम्युनिकेट करायची सिस्टीम आहे तर ती कशी बिल्ड केली गेली पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या ऍक्टिव्हिटी मॅनेजमेंट मध्ये येतात. मी ह्याच्यात काही त्यांनी एक्झाम्पल्स मेन्शन केलेत, की अगदी एखाद्या कस्टमरनी जर टायमिंग दिला असेल की थोड्या वेळाने कॉल करा किंवा काय, तर त्यांच्या कन्व्हिनियंट टाइमला कॉल केला गेला पाहिजे, किंवा ज्या मीटिंग लाईनअप होतात त्या पोस्टपोन झाल्या असतील तर पुन्हा त्याचा फॉलोअप ठेवणे. त्याच्यानंतर आहे सेल्फ टेरिटरी मॅनेजमेंट. A sales territory is the customer group or geographical area for which an individual salesperson or a sales team holds responsibility. Territories can be defined on the basis of geography, sales potential, history, or a combination of factors. Sales territory management is a process that helps sales representatives by defining geographical sales territories based on market factors and customer data. Territory management software is often used to enhance strategic insights by calculating the financial impact of various territories. Some key benefits of territory management are that representatives can be utilized more effectively. Companies can do a better job of balancing sales territories equitably, and territorial assignments can be automated and resource can be utilized to the optimum. आता सेल्फ टेरिटरी मॅनेजमेंट जे आहे तर त्याच्यामध्ये जॉग्राफिकल एरिया वाईज किंवा ग्रुप ऑफ कस्टमर वाईज त्यांचं जे काही बाईंग बिहेवियर आहे, त्यांचं अनालिसिस आहे, कुठला ब्रँड यूज केला जातो, कुठले प्रोडक्ट यूज केले जातात, तर ह्याच्या रिलेटेड डेटा जो आहे तर तो जनरेट करणं आणि त्याच्यावर वर्क करणं. मग तो डेटा जो आहे तर तो एक्झिस्टिंग मार्केट सप्लायर कडून मिळू शकतो. जसं आपण इलेक्ट्रॉनिक गुड्सच्या रिलेटेड कन्सिडर केलं की त्याच्यासाठी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन बघायची गरज नाहीये. तर मार्केटमध्ये जेवढे सप्लायर्स आहेत तर त्यांच्याकडून तो डेटा जो आहे तर तो मिळवता येतो. नेक्स्ट, कॉन्टॅक्ट मॅनेजमेंट. कॉन्टॅक्ट मॅनेजमेंट इज दी सबसेट ऑफ Salesforce automation that deals with organizing and managing data across and within company's client and prospect organizations. Contact management software are contain various modules for maintaining local client database, displaying updated organization charts, and allowing salespeople to maintain notes on specific clients or prospects. Contact management मध्ये existing जे कस्टमर आहेत किंवा क्लायंट्स आहेत तर त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट मेंटेन करणं, जे प्रॉस्पेक्ट आहेत तर त्यांचा लीड जनरेट करणं, त्यांना अप्रोच करणं, किंवा जे प्रॉस्पेक्ट ऑर्गनायझेशन आहेत की जे तुमचे क्लायंट म्हणून कन्वर्ट होऊ शकतात, तर अशा ऑर्गनायझेशनची मीटिंग किंवा त्यांच्याशी रिलेशनशिप बिल्ड आहे की जे कॉन्टॅक्ट थ्रू होईल. मग ते अपडेटेड इन्फॉर्मेशन किंवा प्रोडक्ट्स आहेत, सर्व्हिसेस आहेत तर त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं, तर हे आहे कॉन्टॅक्ट मॅनेजमेंट. जसं तुम्हाला वेगवेगळ्या साईट जसा तुम्ही प्रेफर करता ऑनलाईन परचेसिंग साठी, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला
त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिगार्डिंग प्रोडक्ट किंवा प्रोडक्टचा प्राइस डाऊन झाल्यानंतर तुम्हाला मेल्स येतात किंवा मेसेजेस येतात. नेक्स्ट आहे लीड मॅनेजमेंट. Leads are potential customers who show interest in products and services of the organization. In today's competitive world, organizations strive hard to generate large number of leads. Lead management is also called as opportunity management, pipeline management, and uses various kinds of methods to generate more number of leads. It involves tracking the customer account history and also generating further approaches to refine the sales efforts. लीड मॅनेजमेंट जर बघितलं तर प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स जे आहेत तर त्याच्यामधून जे ऍक्च्युअल कस्टमर कन्वर्ट होऊ शकतात किंवा आपले प्रोडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस परचेस करू शकतात, इंटरेस्ट शो करतायत, तर असे कस्टमर किंवा असे लीड्स जनरेट करणं आणि त्यांना कस्टमर म्हणून कन्वर्ट करणं, तर ह्या लीड जनरेशन साठी खूप जास्त वर्क केलं जातं की जेणेकरून त्यांना अप्रोच करण्यानंतर सोपं होतं. ही अपॉर्च्युनिटी असते, त्याच्यामुळे त्याला अपॉर्च्युनिटी किंवा पाईपलाईन मॅनेजमेंट सुद्धा म्हणतात. तर त्याच्यातून ज्या लीड्स जनरेट होतात तर त्या प्रॉफिटेबल असतात ऑर्गनायझेशनसाठी. मग त्याच्यासाठी कस्टमरचा जो डेटा जो आहे तर तो कलेक्ट केला जातो, त्यांचे टेस्ट आणि प्रेफरन्सेस जे आहेत तर ते अनालाइज केले जातात. नेक्स्ट आहे सिनारिओ ऍड्रेसेस द फॉलोइंग बिझनेस चॅलेंजेस. Leads are wasted if they are not delivered to the right person at the right time. Organizations struggle with the ability to get leads to the right person in timely manner. तर लीड्स ज्या आहेत तर त्या वेस्ट कधी होतात की वेळच्या वेळेला त्या पर्सनला जर इन्फॉर्मेशन दिली गेली नाही. आता फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही एखाद्या पर्सनला तुमचं प्रॉडक्ट परचेस करण्यासाठी कन्व्हिन्स करताय आणि तो पर्सन अशा पद्धतीने कन्व्हिन्स केलं गेलं पाहिजे की तो पर्सन तुमच्याकडून ते प्रॉडक्ट घेऊनच जाईल. ते जर तुम्ही त्याच्यामध्ये वेळ काढलात तर मग 2 दिवसांनी किंवा 4 दिवसांनी सांगतो असं जर तो कस्टमर बोलला आणि तुम्ही फॉलोअप ठेवला नाही तर 4 दिवसांची वाट बघत बसला तर तोपर्यंत कस्टमरचं माइंड चेंज होतं, म्हणजे ही तुमची लीड वेस्ट गेली. ठीक आहे. त्याच्यानंतर गुड लीड्स are often overlooked while time is wasted following upon poor leads. There is no ability to incorporate a corporate standard in the qualification process to ensure quality and timeliness of follow-up. आता चुकीच्या लीड्स ज्या आहेत किंवा पोअर लीड्स ज्या आहेत की समोरचा पर्सन परचेस करेल की नाही हे डाऊटफुल आहे, तर मग उगाच त्या पर्सनवर टाइम वेस्ट करण्यात अर्थ नाहीये किंवा त्याला तितकाच टाइम दिला गेला पाहिजे. त्याच्यानंतर आहे देअर इज नो स्टँडर्डायझेशन ऑफ सर्वे ऑर कॅपॅबिलिटी टू इझिली क्रिएट सेंट्रलाइज सर्वे. त्याला काही स्टँडर्डाइज प्रोसेस नाहीये सर्वेसाठी किंवा क्रायटेरिया नाहीये. Next, having quality leads is imperative to ensure success with the leads. Duplication of leads causes wasted time and money. Organizations have no visibility into the lead process and have no ability to make adjustment to ensure success. The lead process is directly tied to ROI, return on investment. Most companies have no understanding of the impact of leads and lead conversation to ROI. आता ऑर्गनायझेशन जे आहे तर ते डिरेक्टली ह्या गोष्टींकडे लक्ष देत नाही, ते फक्त रिझल्ट वर लक्ष देतात. आता एखादा सेल्स पर्सन जो असेल तर त्याला किती लीड जनरेट केल्यात ते नाही विचारलं जात, त्याला विचारलं जातं की तू किती सेल केला. लीड्स जे आहेत तर ते ऍक्च्युअल कस्टमर झाल्यानंतर, त्याचा ऍक्च्युअल सेल झाल्यानंतर मग कन्सिडर केल्या जातील ऑर्गनायझेशनल पर्स्पेक्टिव्हने.
नेक्स्ट आहे लीडचे बेनिफिट्स आहेत. Prevent lead from falling through the cracks, improve responsiveness to prospect inquiries, standardize lead qualification best practices, increase lead conversation rate, build distinct lead management process for distinct groups, get the most from your marketing spend, optimize lead flow from capture to close, and set security controls to ensure teams or partners can access only their own leads. The benefits जर कन्सिडर करायचे झाले तर ऍक्च्युअल कस्टमर जो आहे, जो ऍक्च्युअल प्रॉस्पेक्ट कस्टमर जो आहे, तर त्याला अप्रोच करता येतं. त्याच्यानंतर त्यांनी इन्क्वायरी केली आहे त्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस बद्दल. म्हणजे काय आहे, तरी तो समोरचा पर्सन इंटरेस्टेड आहे, म्हणजे ह्या तुमच्या लीड्स आहेत, तर त्या तुम्हाला एक्वायर करता येतात. त्याच्यानंतर ही बेस्ट प्रॅक्टिस आहे. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण ग्रुप जनरेट करू शकतो. लीड मॅनेजमेंट प्रोसेस जे आहे, तर त्याच्यामध्ये कुठल्या टाईपचा कस्टमर आहे, त्याला कुठले प्रोडक्ट सेल आउट केले पाहिजेत किंवा कशा पद्धतीने इन्फॉर्मेशन दिली केली पाहिजे. त्याच्यामध्ये हाय प्रोफाईल, लो प्रोफाईल, मिडल क्लास प्रोफाईल ह्या गोष्टी ते बायफर्गेट करतात. नेक्स्ट आहे कॉन्फिगरेशन सपोर्ट. कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट इज अ system engineering process for establishing and maintaining consistency of product performance, functional and physical attributes with its requirement, design and operational information throughout its life. CRM products have evolved to leverage this information by providing product specific configuration support to companies who must build products for their customers. For instance, a account manager can generate a configuration and price, email his district manager the price quote for approval, and check inventory for stock, all while sitting with the customer. Configuration support मध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे, जो डेटा आहे, तर तो शेअर केला गेला पाहिजे. आता जर बिझनेस टू बिझनेस इंटिग्रेशन असेल तर थ्रू मेल त्यांच्याकडेचा डेटा जो आहे तर तो घेतला पाहिजे आणि त्यांच्याशी शेअर केला गेला पाहिजे. त्याच्यानंतर कॉन्टॅक्ट जे आहेत तर ते जनरेट केले गेले पाहिजे. आणि इन्व्हेंटरी कंट्रोल आहे, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आहे, मग त्याच्यानंतर रिक्वायरमेंट्स आहेत किंवा डिझाईन्स आहेत, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा डेटा जो आहे तर तो प्रॉपरली कलेक्ट केला गेला पाहिजे. त्याच्यानंतर आहे नॉलेज मॅनेजमेंट. The concept of corporate knowledge is not a novel idea. Today's challenging business environment requires executive strategies faster, more cheaply, and more effectively to survive in a global business world. Corporations are under uh, constant pressure to improve performance in every facet of their operations. It is competing in a shifting landscape with the growth of the internet and an increasingly mobile workforce. Leveraging organizational knowledge is not an option, it is an imperative to succeed in today's competitive landscape. तर नॉलेज मॅनेजमेंट जे आहे, तर जसं नॉलेज शेअर करणं हे इम्पॉर्टंट आहे. तर ही काही नॉवेल आयडिया नाहीये की कॉर्पोरेट नॉलेज जे आहे तर ते शेअर करणं किंवा नॉलेज मॅनेजमेंट, कॉर्पोरेट नॉलेज मॅनेजमेंट. तर ऍक्च्युली हे शेअर केल्यामुळे फायदा होऊ शकतो ऑर्गनायझेशनला. समजा फायनान्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जे आहे प्रॉफिटेबिलिटीची, तर त्याचा इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टर्सवर होऊ शकतो, कस्टमरवर होऊ शकतो, की ही ऑर्गनायझेशन खूप चांगल्या पद्धतीने वर्क करते, सस्टेन राहते आणि
ह्याचं जर एक्झाम्पल बघायला गेलं तर कोऑपरेटिव्ह बँक जे आहेत तर ते त्यांचं स्टेटमेंट जे आहे किंवा त्यांचं प्रॉफिटेबिलिटी जी आहे तर ती पेपर मध्ये प्रिंट करून देतात पर इयर, की जेणेकरून बाकीचे कस्टमर्स जे आहेत तर ते कोऑपरेटिव्ह बँक जी आहे तर ती सर्वाइव्ह होते, ती प्रॉफिट मध्ये आहे, तिथे इन्व्हेस्ट करण्यात हरकत नाहीये, त्यांच्याबद्दल ट्रस्ट बिल्ड होतो. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हिटीज इन मॅनेजिंग नॉलेज, अक्वायर नॉलेज, त्याच्यामध्ये लर्न, क्रिएट और आयडेंटिफाय येतं, की मार्केट डिमांड काय आहे, कस्टमर एक्सपेक्टेशन काय आहेत, त्याच्यानंतर कोण कस्टमर आहेत ते आयडेंटिफाय करणं आहे. त्याच्यानंतर अनालाइज नॉलेज मध्ये ऍसेस, व्हॅलिडेट और व्हॅल्यू, ह्याच्यामध्ये जी इन्फॉर्मेशन जो डेटा जनरेट झाला तर त्याची अॅक्युरेसी लेवल जी आहे तर ती चेक केली जाते, अनालाइज केली जाते. त्याच्यानंतर अकॉर्डिंगली प्रिझर्व नॉलेज मध्ये व्हॅलिडेट झालेली इन्फॉर्मेशन किंवा व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती प्रिझर्व केली जाते, ऍज अ नॉलेज म्हणून ती कन्वर्ट होते आणि त्याच्यावर वर्क केलं जातं. आणि म्हणून फोर्थ स्टेप जे आहे यूज नॉलेज, दॅट इज अप्लाय और ट्रान्सफर और शेअर डेटा. इथे ती डायग्राम आहे, आताचे जे 4 पॉइंट बघितले त्याचे, आणि लास्ट पॉइंट आहे आजच्या टॉपिकचा, आजच्या लेक्चरचा, सिग्निफिकन्स ऑफ नॉलेज मॅनेजमेंट. एम्प्लॉईज इन डिस्टंट लोकेशन आर एबल टू collaborate. Activity or process times are positively impacted through the instant availability of knowledge. Knowledge management is information but to work. Human interaction is the focus point surrounding the collection, distribution, and reuse of information. Decision making is facilitated by the almost immediate availability of information and the tool to analyze it. Helps maintain an organization's intellectual capital and employs knowledge about the customer, solution, or processes available to the entire organization. Attrition has less of an impact on organization since an individual's knowledge is already captured. The knowledge management मध्ये ऑर्गनायझेशन मधल्या प्रत्येक एम्प्लॉईला कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किंवा ऑर्गनायझेशन मध्ये चाललेल्या ऍक्टिव्हिटीजचं नॉलेज असतं. त्याच्यानंतर जो डेटा आहे तर तो प्रत्येक डिपार्टमेंटला सर्क्युलेट केला जातो. डिसिजन मेकिंग जे आहे की एखादा डिसिजन घेतला गेला किंवा एखादी स्कीम जी आहे तर ती प्रत्येक एम्प्लॉई पर्यंत पोहोचली पाहिजे. ऑर्गनायझेशन मध्ये झालेले चेंजेस आहेत, सिस्टीम मध्ये झालेले चेंजेस आहेत, तरी ती इन्फॉर्मेशन बाहेर कन्वे झाली पाहिजे कस्टमर पर्यंत किंवा जे स्टेक होल्डर्स आहेत त्यांच्यापर्यंत. ऑर्गनायझेशनची इमेज जी आहे ती बिल्ड होण्यासाठी नॉलेज मॅनेजमेंट जे आहे तर ते खूप चांगला रोल प्ले करतं. ठीक आहे, थांबूया आपण ह्या लेक्चरला. नेक्स्ट लेक्चरला आपण CRM इम्प्लिमेंटेशन बघूया.